ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। सगल द्वार को छाड़ के गहियों तुहारो, काहे गहे की लाज आस। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाज़री भर रहे हों, धनता दे योग हाँ आपां सारे, जो कि महाराज ने कृपा की घोर कलयुग के समय विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच बैठण का सुभागा समा आपां नूं प्राप्त होया। गुरबाणी का ही फरमान है, बिन भागा सतसंग न लभै। कहंदे बिना कर्मां तो सतसंगत की प्राप्ति नहीं हुंदी। ये कोई अगला पिछला कर्म जागया है जो तुसीं धन धन बाबा गुरदित्ता जी के पावन स्थान ते 3 दिन लगातार सेवा करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की, गुरु के वजीरां की, गुरु कियां संगतां की सेवा करके लाहा प्राप्त कर रहे हो। लगभग 100 साल के नेड़े प्रबंधक दसदे सी भी इत्थे जोड़ मेले लग रहे ने। साल दे विच 2 बार बाबा गुरदित्ता जी की याद दे विच संगत जुड़ती है। धन धन बाबा गुरदित्ता जी दे आगमन पुरब वेले ते का प्रोग्राम जो अगस्त दे विच हुंदा है, समुचे चांदपुर रुड़की नगर की संगत, शहीद भगत सिंह नगर और इलाके की सारी संगत रल मिल करके धन धन बाबा गुरदित्ता जी के पावन स्थान ते हाज़रियां भरदे हो। सो जिथे मेरे तो पहला गुरु घर की विचार, गुरबाणी की विचार कीर्तनियां पासों आप जी सरवण कर रहे सी, कुछ समा दास नूं भी प्राप्त होया जथे समेत हाज़री भरन दा। सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो। गुरमुख प्यारिओ, कोई भी रसना वांझी ना रवे। सत्कारयोग मातावां भैणां वीर बजुर्ग बुलंद आवाज़ विच प्यार नाल आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आपां नूं फतेह बख्शी। पहला बेनती सुनियो फतेह बारे। जदों भी सिख नूं सिख मिलदा है ना, आपां नूं हुक्म है भी फतेह बुलाउणी है। 2 बारी वाहिगुरू की याद आउंदी है, जबानों वाहिगुरू निकलदा है। ये फतेह कदों तो शुरू हुई? जदों तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भंगाणी का युद्ध लड़िया और जित्तिया गुरु।
उधर तो महाराज जी के घर साहिबजादा अजीत सिंह जी ने जन्म ले लिया ते नाल भंगाणी का युद्ध जित गए सतगुरु। उदों संगत ने आके कहा सी कि महाराज तुहानू वधाइयां, तुसीं युद्ध भी जिते ते इधर साहिबजादे का भी जन्म होया। उदों गुरु साहब ने फिर बचन किया, कहंदे वधाइयां मैनू ना दिओ, ये युद्ध जिते किहदे गुरसिखां दे करके। खालसा पंथ की साजना उदों बाद च कीती है, भी ख्याल रखियो। खालसा पंथ की साजना बाद च कीती, पर बचन पहले ही हो गया सी। महाराज कहंदे गुरसिखो, ये जिहड़ा पंथ है ना खालसा पंथ, ये वाहिगुरु दा, मेरा तो कुछ नहीं। आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ। कहंदे जदों खालसा वाहिगुरु दा है ते युद्ध जित्तिया खालसे दे करके, ते मैनू वधाइयां ना दिओ। अज तो बाद जदों भी सिख नूं सिख मिले, ये कहना वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उदों तो गुरमुखो आपां नूं फतेह मिली है। सत श्री अकाल बुलाओ चंगी गल है, उहदा भाव की है कि अकाल पुरख वाहिगुरु सच है। दूजा भी कहंदा हाँ भाई सत श्री अकाल वाहिगुरु सच है। तो जदों फतेह बुलाउने आ भी वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा वाहिगुरु दा है, तो जिहड़ी जित प्राप्त हो रही है आपां नूं, ये भी वाहिगुरु दी है। दो बारी वाहिगुरु मुखों निकलदा है। सो फतेह दी सांझ आप संगतां ने पाई। जदों भी किते मिलो गुरमुखो, फतेह दी सांझ जरूर पाउणी है। तो साडे अज समाज दे विच की हो गया, सवेरे सवेरे घरों भावें अगला लड़के ही आया करे, आखू गुड मॉर्निंग, भी काहदी गुड मॉर्निंग है, घरे तां कलेश पिया पिया तेरे। शाम नूं होर गल्लां हुंदियां, तुहानूं पता ही है। चलो इस पासे आपां नहीं जाना, क्योंकि दास नूं आप जी ने समा दिता। ते मेरी कोशिश है उन्हां महापुरखां दी याद नूं ताज़ा करिए, जिन्हां दी याद 'च मेला लग्गिआ। मेला गुरमुखो जोड़ मेला बन गया। इत्थे संगत आउंदी है, बड़े गुरसिख जिन्हां ने केस दाड़ियां रखे होणगे, सुन के महापुरखां दे बचन। बड़े वो भी होणगे जिन्हां ने इत्थों सुन के खंडे बाटे दा अमृत छकिया, गुरु वाले बन गए गुरमुखो। सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया। ये संगत विचों ही रंगत चढ़ती है। तो जिन्ने तुसीं सियाणे बैठे हो गुणवान, ये संगत का ही असर है। मैनू बड़ी खुशी हुई जदों प्रबंधकां ने दस्सिया, कहंदे जी नगर दे विचों कई पुलिस मुलाजम ने, कई फौज दे विच उच्चे अहुदियां ते बैठे ने। ये गुरमुख प्यारिओ, मान तान आपां नूं किहने देना सी? ये तां साडे गुरुआं दी बख्शिश है। आखो सतनाम। इत्थों तक आपां नूं तां ज्ञान नहीं सी दिता जा रहा। ज्ञान अहुदे देने तां दूर दी गल, जिहड़े मुगल बादशाह सी ना, वो कहिंदे हुंदे सी कि साडे हुंदियां कोई घोड़ सवारी नहीं कर सकदा, साडे हुंदियां कोई उच्चे आसन ते नहीं बह सकदा। जहांगीर ने कहा सी भी 2 फुट तो उच्चा कोई थड़ा बना के नहीं बैठ सकदा मेरे हुंदियां, कहंदा। ये तो 6वें पातशाह ने कृपा करती, 6 फुट उच्चा अकाल तख्त साहब साजिया। आखो सतनाम। कहंदे सी बादशाह कहंदे ने घोड़ सवारी ना कोई करे, साडे सिख घोड़ सवारी भी करनगे। वो कहंदे सी कोई सीस ते कलंगी नहीं ला सकदा, 6वें पातशाह ने सीस ते कलंगी भी लाई। आ जिहड़ियां श्री साहिबां आपां पाउने आ ना, ये 6वें पातशाह वेले शुरू होईयां, उदों पहलां नहीं सी गुरमुखो। अमृत छकाया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, पर श्री साहिबां 6वें पातशाही पवा गए सन। ते आपां नूं एडा मान दिता, संत सिपाही इकट्ठे करते, क्योंकि सिमरन करन दे नाल मन की भटकना टिकदी है गुरमुखो। अगे जिहड़े संत महापुरुष हुंदे वो भजन करदे संसार नूं शांत करन वास्ते, ते जे किसे ते विपता आ जांदी फिर संत कम नहीं सी आउंदे लड़ाई झगड़िया च। उदों फिर शस्त्रधारियां दी लोड़ पैंदी सी।
जे किते रब दे भगतां ते भीड़ पई उन्हां नूं शस्त्रधारियां दी लोड़ पैंदी सी, ते जे किते शस्त्रधारियां दा मन भटक जांदा वो फिर संतां नूं लभदे सी भी हुण शांति आवे। ते सच्ची गल ये है, गुरु अर्जन देव महाराज बचन कर गए, कहिंदे डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। शांति नाम तो बिना नहीं हो सकती। ते छेवें पातशाह ने वेखिया, कहंदे अमृत वेले उठ के इशनान कर, गुरबाणी पढ़, सब तो पहला तू संत है। संत सिपाही होने का मान, संत शब्द पहला लाया। ते जदों शस्त्र बस्त्र पहने ने, दस्तार सजाई है, उदों सिपाही दिसे, आखो सतनाम। आ जेड़े निशान साहब झुलदे ने ना गुरमुखो, ये भी गुरु हरगोबिंद साहब छेवें गुरु ने किरपा की है। उदों पहला निशान साहब नहीं सी हुंदा। गुरु नानक तो लैके गुरु अर्जन देव साहब तक प्रचार किया, लंगरां दी मर्यादा तोरी, सरोवर बनाए, होर कई कुरीतियां सी, जिवें जे किसी बीबी दा पति मर जांदा उहनूं घर दे विचों ना संधूर ला के एक नारियल दिंदे सी भी इत्थों तुरना है, पति दा सेवा बल रहा है, उतों तक जाना, सीधी जाके छाल विच मारनी है। ये कानून सी माइयो, तुसी ख्याल करना, भैणां बैठियां। ते गुरु अमरदास महाराज कहिंदे भी ये की गल बनी, जां तां फिर बंदे वास्ते भी कानून होवे भी जे पहलां बीबी दी मौत हो जे बंदा भी मरे फिर तां हुंदा है। बंदियां वास्ते ये नहीं सी, जे किसे बीबी दा पति मर जांदा उहनूं चिखा च नाल सड़ना पैंदा सी, उहनूं कहिंदे सी सती प्रथा। गुरु अमरदास महाराज ने वो ते रोक लाई, आखो सतनाम। कहंदे जेड़ा अपनी उम्र भोग के चलिया गया वो चलिया गया, जे बीबी दी उम्र हैगी आ उहदे माँ प्यो जोग वर देख के उहदी दोबारा शादी करन, क्योंकि दुख सुख मालक दे हुक्म विच आउंदा है, उहदी रजा च रहना है। ये भी कानून बनाए। ते गुरमुख प्यारिओ, संगत दे विच जिथे गुरसिख पैंदे सी उथे माइयां नूं भी गुरु अमरदास ने बराबर रखे है। माइक बंद करो थोड़ी। माइयां नूं भी सतगुर जी ने बराबर रखिया। देखो जिथे सिख असी प्रचारक बना के भेजे महाराज गुरु अमरदास ने, 22 प्रचारक थापे, उदों नाल माइयां भी जिहड़ियां सियाणियां सूझवान सी उन्हां नूं कहा सी कि तुसीं भी दूर दूर तक जाना है, जिथे भाई गुरमत दा गुरसिੱਖੀ दा प्रचार करते ने तुसीं भी करना है। आखो सतनाम। बराबर दा दर्जा दिता है। ते बीबियां नूं इत्थे ही बेनती करनी चाहुंदा, गुरु नानक दा घर है जिथे तुहानूं पिछे नहीं रखिया, बराबर दा दर्जा। किसी हिंदू बीबी कोले बह के पुछियो भी भैन जी तुहाडे धर्म दा चिन्ह है जनेऊ, तेरा जनेऊ कित्थे है, वो कहेगी भी साडे धर्म दे विच ये कानून है भी बीबियां जनेऊ नहीं पा सकदियां। ते महाराज ने जे अमृत की दात बख्शी, गातरे किरपाना पाइयां, सारियां नूं बराबर रखिया। गुरमुखो सारियां नूं बराबर रखिया। ते मुसलमान बीबी नूं पुछियो भी भैन जी तुहाडीआं वड्डियां वड्डियां मसीतां ने, कदे मसीत च गए हो? वो जवाब दिंदियां ने कि मसीत विच कल्ले मुसलमान भाई जा सकते हैं, बीबियां नहीं जा सकदियां। हुण रौला पा रहे हैं मुसलमान भी, बीबियां नूं भी हक दिओ ये मसीत च जाण। पर धन सतगुरु गुरु नानक दा घर जिथे पहलां तो ही सारे वितकरे खत्म कीते आ। आखो सतनाम। सो अपना फर्ज बनता है, अपना फर्ज बनता है। जे सतगुरु साडे ते किरपा कर गए, आपां भी उन्हां दे परोपकारां नूं भुल्लीए ना। आ जिहड़ियां सरदारियां अज करदे आ ना, अज मौजा ने, कोई डॉक्टर बन गया, कोई अफसर बन गया, कोई MLA बन गया, कोई वजीर, कोई मंत्री, कोई पंच, कोई सरपंच। ये अहुदे कित्थे मिलने सी आपां नूं गुरमुखो? ये तां सतगुरु किरपा कर गए। याद रखना है, तेरे पिछे घर किसे अपना लुटाया है,
तेरे पीछे घर किसे अपना लुटाया अपना लुटाया सारा जग छड्ड तैनू गल नाल लाया सारा जग छड्ड तैनू गल नाल लाया गल नाल गल नाल लाया दस ओदे प्यार दा तू की मुल पाया दस ओदे प्यार दा तू की मुल पाया की मुल पाया जाई वे मना मेरे पर उपकार गुरां दे किते भुल ना जाई वे मना मेरे पर उपकार गुरां दे किते भुल ना जाई वे मना पर उपकार गुरां दे भुलिए ना गुरमुखो याद रखना ये भी याद रखो महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत भी दिता बराबर सब नूं ते नाले मान कीता कहंदे भाइयां दे नाम मंगर सिंह लाउणा ते बीबियां नूं कौर शब्द दिता असीं नामां नालों सिंह भी हट गए कौर भी हट गए लाउणों गुरु घंटू मिंटू शकिंटू जोनी पता नहीं की नाम रखे ने पता ही नहीं लगता भी कोई औरत है या कोई भाई है गुरमुखो जदों भी नाम दसो पूरा नाम दसना है। अगली बेनती इन्हां दिनां विच आके जिथे बाबा गुरदित्ता जी की याद विच जुड़दे हो ना लंगर लगते ने किन्ने साधु संत महात्मा भी आउंदे ने खर्चा भी आपां करदे आ छुट्टियां भी मिल जांदियां ये भी मैनूं पता लग्या भी अफसर ने कई सरकारी जॉबां दे उत्ते ते कई बारी नहीं भी उतले अफसर छुट्टी दिंदे कोई ना कोई बहाना बन जांदा इन्हां दिनां विच आके आपां नूं सेवा दा मौका मिल ही जांदा छुट्टियां भी मिल जांदियां पर आपां भाई थोड़ा जिहा अगे वधो एक तां गुरबाणी वधाओ जपजी साहब पढ़ो जे जपजी साहब पढ़दे हो तां हर वारी परण कर लिया करो भी अगे जपजी साहब पढ़दे सी हुण नाल मैं चौपी साहब भी शुरू करूँगा जे वो भी पढ़ीदा नाल अज तो मैं आनंद साहब भी पढ़ूँगा ऐ परण करके एक एक पौड़ी अगे चढ़नी है जिंदगी की गुरमुख ते जे नहीं पढ़ सकते कई बारी कोई अनपढ़ हुंदा माता कोई बजुर्ग तो वाहिगुरू वाहिगुरू कर सकते हैं मूल मंत्र याद कर लो क्योंकि जे चाहुंदे आ सुख ये गुरु की नेड़ता च ही सुख है आखो सतनाम गुरु साहब की नेड़ता विच ही सुख है मैं इत्थे इतिहास लियाउणा है पॉइंट है अपना नेड़ता विच सुख ते ज्यों ज्यों गुरु तो दूर जावांगे दुख ही दुख है क्योंकि साडा जिहड़ा ये इलाका है ना गुरमुखो खास करके भारत
पंजाब ये गुरुआं दी किरपा नाल ही वसिया। कई वारी आपां फॉरन दीयां रीसां करन लग जाने आ भी वो ऐ करदे आ जी आपां नूं करना चाहीदा, उन्हां दा अपना है, जो करदे आ करन, पर यह भी देखिया कर तूं किहदे करके वस रिहा है। तेरे इलाके नूं जिहड़े भाग लगे ने किहदे करके लगे आ। हुण मेहनत कीती होवे तुहाडे बाप ने ते एवें दूजे तीजे नूं तुसीं सत्कार देई जाओ, फिर चंगा नहीं समझदी दुनिया गुरमुखो। आ तां अपना इलाका है ना जिहड़ा, ये तो वसदा ही गुरुआं दे नां ते है। गुरमुख प्यारिओ किन्ना प्यारा धर्म है, ना कोई हिंदुआं दा वितकरा ना कोई मुसलमानां दा। साईं मियाँ मीर वर्गे आउंदे ने महापुरुष, गुरु अर्जन देव साहब कहंदे हरी दा मंदिर बनना है, इहदी नींह आपां साईं मियाँ मीर तो रखाउणी है। आप भी रख सकदे सी, पर वो साडी एकता कायम करन वास्ते। उधर पीर बुद्धू शाह दा इतिहास पढ़ लो। भंगाणी दा युद्ध होया, 3 पुत्तर शहीद होए पीर बुद्धू शाह दे। एक भरा सी भूरे शाह। जमुना तो दूजे पासे जदों वेखोगे ना पौंटा साहिब खलो के उहदी समाधि नज़र आउंदी है। हुण पीर बुद्धू शाह 335 चेला बालका उहदा शहीद होया मुरीद, ते 2 पुत्तर भंगाणी दे युद्ध च शहीद हो गए। दूजे दिन सवेरे सवेरे महाराज दा दर्शन करन गया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जाके नमस्कार कीती। सतगुर कहंदे पीर जी तुसीं बहुत वड्डी कुर्बानी कीती, साडी मदद लई आए, 2 पुੱਤ शहीद कराए, एक भरा शहीद, 335 चेला तुहाडा शहीद हो गया। असीं खुशां कुछ देना चाहुंदे आ, मंगो की इच्छा है तुहाडी। तब उत्थे पता की मंगिया पीर बुद्धू शाह ने, पूरा नाम सी पीर बदरदीन। कहंदे गुरु जी जे तुसीं किरपा करनी है मैनू आ केसां दे समेत कंघा दे दो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज केसां नूं कंघा कर रहे सी उस वेले। देखो 335 चेला, 2 पुੱਤ, एक भरा शहीद करा के मंगिया की केस। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे पीर जी कोई राज भाग मंग लेंदे, कुछ होर मंग लेंदे, इन्हां केसां दा की करोगे। तां पीर बुद्धू शाह ने पता की आख्या, कहंदा सच्चे पातशाह जी जदों मैं इन्हां तुहाडे मुबारक केसां वल कंघे वल तकूंगा मैनू तुहाडी याद आया करू। आखो सतनाम। ये केस गुरु की मोहर ने। सेवा तां तुसीं बहुत करदे हो, इस गल वल भी ख्याल करना है। जे कोई ड्यूटी दी हुई दिक्कत है तो असीं नहीं कहिंदे, पर जिहड़े रख सकदे हो वो भाई केस जरूर रखो। सतसंग विच आपां आउणे आ, ये ठीक है भी इक्के दिन गुरमुख नहीं बनिया जांदा, नहीं मन मनदा सेवा होर कर, हौली हौली मन जूगा मन, क्योंकि संगत दा असर हुंदा है गुरमुखो। पीर बुद्धू शाह ने केसां दी दात मंगी, कहंदा जी ये तुहाडी निशानी मैनू दे दो, ये तां धुर दरगाह तो परमात्मा ने दे के भेजे है। देखो केसां दी कीमत जिन्हां नूं आपां कट कट सिੱਟਦੇ आ गुरमुखो। इस गल वल भी थोड़ी जी गौर करना। तुहाडा दिल दिखाउण दा मेरा इरादा नहीं है, पर जिहड़े काम लई बुलाया वो जे नहीं दसांगे साडी फिर माड़ी गल है। गुरु दी नेड़ता सुख है, रख के वेख लो, देखो किन्नियां बरकतां पैंदियां। बाइबल नूं पढ़िओ ना किते, एक सैमसन नां दा बंदा सी, वो गुरमुखो बहुत तकड़ा सी, बलवान सी, किसे तो काबू ना आया करे। विरोधियों ने मारन की कोशिश की, ना फड़िया गया, बड़े बड़े संगलों नाल नूड़िया छुट के भाजया करे। फिर की कीता, कोई मोमो ठगनी मंगर लाती, उन्हें अपने मोह जाल च फसा के पुछ लिया, कहंदी सैमसन तू कदे नहीं हारदा, किन्नियां फौजां ने तैनू मारन की कोशिश की, कई बारी तैनू गिरफ्तार किया, तू क्यों नहीं हारदा, कारण की है। वो प्रेम जाल विच आके दस बैठा, कहंदा जदों दा मैं जम्मिया ना मेरी माँ ने मेरे केस नहीं सी कट्टे, ते मेरी माँ ने कहा सी पुत्रा केस ना कटाई, दुनिया की कोई ताकत तैनू हरा नहीं सकती। ये कारण है, दस बैठा ते रात नूं सुते पए दे गुरमुखो फिर केस कट्टे। आखो सतनाम।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋ। ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਰਖਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ 5 ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, 5 ਸੀਸ ਲਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਦੇਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ, ਝੁੱਗਾ ਫੜ ਫੜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਵਹਿ ਜਾ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਤਾਰੂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਧੀਰਮੱਲ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਲਓ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਐ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸੋਚਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 1630 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਲਾਦ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਣੇਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਇਹ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਦੀ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਢਾਲਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬਸਤਰ, ਘੋੜੇ, ਮਾਇਆ, ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਬਚਾ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ।
शिकार खेडदे सी। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਪਿਆ, ਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਆ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਜਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜ ਲੂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੋਬਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੂਲ ਸੀ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਦੇ, ਭੱਜੀਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਤੱਕ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ ਦਈਏ ਨਾ ਮਰਨ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ 4 ਜੰਗ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। 14 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਆ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘਰੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬੇ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ ਆਏ। ਰਾਮਾ ਖੱਤਰੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਈ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ 2-2 ਨਾਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਮ। ਅਨੰਤੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਮੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਧਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਆਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤੀ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਏ। ਨਾਨੇ ਮਾਮੇ ਮੰਡਿਆਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ। ਗਏ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਨੰਤੀ ਨੂੰ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਬਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਆਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ
ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਕੱਟੀ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਮਾਰੀ ਗਈ। ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਸੜਾਂਦ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦੇ ਖਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚੋਲਾ ਤੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਖੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਈ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਯੋਧਾ ਵੀ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿੱਡਾ ਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕਣ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਢਾਲ ਮਾਰੀ, ਇੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗਾ ਲੜਨ, ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਅੰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਟੇਕਦੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪਵੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਸਵਾਲਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮੱਲ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਧੀਰਮੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਧੀਰਮੱਲ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਧੀਰਮੱਲ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਈਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ।
ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਅੱਡ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੀਤੀ? ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਸੀ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੋਜਦੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੀੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਮਾਨਤ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ ਸੀ ਬੀੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੀੜ ਰੱਖਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਬੀੜ ਤਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀੜ ਤਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੀੜ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਤਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਕ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ 771 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਚੱਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਟਿਕੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀਓ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਮਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਜਿਸਨੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਬੈਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮਹਿ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ
ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਘਰੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ। ਮਾਈਓ, ਜੇ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। 40 ਦਿਨ ਨੇਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾਓ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 40 ਦਿਨ ਨੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗੀ, ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੂਗੀ, ਕਲੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਾ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਊ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਚਨ ਮੰਨਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ। ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਵਧਾਉਣਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤਰਤਾ ਆਵਈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰਕੇ ਰਹੈ, ਹੋ ਜੋ ਜਾ ਕੀ ਏਕ ਵਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹਿ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ 771 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ,
ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਖਿਆਲ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਦੀ ਫਿਰੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਕਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਧਰਮਰਾਜ ਸਨ ਆਫ ਸੂਰਜ ਲਿਖਣਾ ਪਊ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਿਆਇਤ ਕਰਵਾ ਦੂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਧ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਜੋਂ ਐਵੇਂ ਮਗਜ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਰਥੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ। ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਦੋਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। 771 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
शाम पै गई 4 वजे कहंदा जी तुसीं इत्थों चले जाओ, जे मेरा शेर आ गया तुहानूं खा जूगा। मरदाना जी कहंदे शेर कित्थे आ तेरा? कहंदा बकरियां चारन गया होया। मरदाना जी हसे, कहंदे महाराज देख लो शेर ते बकरी तां इकट्ठे रह ही नहीं सकदे, आपां नूं जान के डराउंदा है। गुरु नानक कहंदे डराउंदा नहीं, ये करनी वाला पुरुष है। इहने अपनी कला नाल खेड वरताई, शेर इहदा बकरियां आप चार के लिआउंदा है। महात्मा पूजनीक सी, कोई शक नहीं सी गुरमुखो। महाराज कहंदे कोई नहीं शेर नूं आ जाण दे। जदों शेर आया केरां तां गरजिया, भज के आया, पर जदों सतगुर दे नज़र नाल नज़र मिली ना, आया तां जरूर पर कोले आके गुरु नानक दे चरनां 'च ही बह गया। खुश बुढ़न शाह नूं ये सी भी इन्हां नूं खाऊगा, पर उहनूं ये नहीं सी पता तेरे शेर दी की ताकत है। पर्वत भी झुकदे वेखे ने, पर्वत भी झुकदे वेखे ने, गुरु नानक दियां चरनां ते पर्वत भी झुकदे वेखे ने, पर्वत भी झुकदे वेखे ने। पर्वत भी झुकदे वेखे ने। उस वेले गुरमुखो शेर नूं झुकिया वेखिया, फिर बुढ़न शाह समझ गया सी भी ये कोई करनी वाले पुरुष ने। बकरियां चोईयां, लोटा भर के दुध का लियाया कटोरा, कहंदा बाबा नानक जी नूं आ लो जी दुध छक लो। महाराज कहंदे असीं सवेर दे आए हैं, उदों दा क्यों नहीं छकाया? कहंदा जी माफ़ी दिओ, मैं तां ऐ समझदा सी भी निक्की जी उम्र दे हैगे आ, मैं इन्हां मूहरे काहतों चुकां? आ मान आपां नूं भी टिकण नहीं दिंदा गुरमुख। आपां गुण औगण नहीं देखदे, मैं भुल गए। पर मेरी बेनती है उमरां नहीं देखियां जांदियां इत्थे। जे गुण मिले चाहे बच्चा वो तो जरूर लो गुरमुख। ये गुरु नानक दा घर है जिथे ये सिखाया है कि सब नूं नाल लैके चलना ते आप सब दे नाल चलना। आखो सतनाम। ये मत है गुरु नानक दा, सब दे नाल चलना, सब नूं नाल लैके चलना। बड़ा छोटा नहीं सी वेखिया। हुण इत्थे बुढ़न शाह नूं कहंदे सवेर दा नहीं छकाया। कहंदा जी मैनूं तां ये सी भी जवाक जे हैगे आ, मैं इन्हां मूहरे क्यों झुकां? सतगुर कहंदे तूं दुध छकाउण च देरी कीती है ना, असीं भी हुण देरी नाल ही छकांगे, फिर छकांगे, संभाल के रख। कहंदा जी कदों? उदों फिर गुरु नानक साहब दा बचन होया वासी, कहंदे पीर जी आवांगे जरूर दुध छकण, पर हुण नहीं, हुण छेमे जामे च आवांगे। आखो सतनाम। कहा गुरां ने दिल तेरे दी आस पुगावांगे, करू जमाना सिफतां ऐसी प्रीत निभावांगे, प्रीत तेरी दे बन्ने छेमे जामे आवांगे। बचन कीता होया सी। हुण उदों बाद 121 साल फेर लंघ गए गुरमुखो। गुरु नानक तो बाद गुरु अंगद देव महाराज, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव साहब गुरु बने। उदों बाद छेवें पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने। 121 साल हो चुके सी जदों इत्थों करतारपुर तो फिर इधर नूं चाले पाए सी। ते पीर 771 साल की उम्र तो पहला सी, 121 साल होर ला लो, 892 साल की उम्र हो चुकी। उडीकदा सी महाराज कदों दर्शन होणगे। फिर छेवें पातशाह ते बाबा गुरदित्ता जी गए गुरमुखो। सब तो पहला बुढ़न शाह नूं बाबा गुरदित्ता जी मिले सी। छेवें पातशाह ने इत्थों कह के तोरिया सी कि इधर जाना है पहाड़ियां वल। एक लंबी उम्र का फकीर बैठा है, भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया है, श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ पढ़ियो किते, तवारीख गुरु खालसा पढ़ो, पंथ प्रकाश नूं पढ़ो।
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵਾਸੀ, ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਉਣ ਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਐਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਲਿਆਓ ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਗਰ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਆਸ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਓ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਵਸ ਗਈ, ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਜਾਣ ਕੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਬੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਮ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਮੰਗ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ। ਟੋਪੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਧਰ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕੇ ਪੱਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5-7 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਐਡੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਰਾ ਲੀਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰੋ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜ ਕੇ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਸੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੋਪੀ ਧਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਸਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ 4 ਧੂਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਲੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਸਨਾ ਜੀ। ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਫੂਲ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਗੋਇੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 4 ਧੂਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਡੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ। ਮੇਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਗਊ ਮਰ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੰਦਵੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਊ ਮਰ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਊ ਮਰ ਗਈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਊ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਛਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਾਹ ਚਰ। ਉਹ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮਰੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਤੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਐ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੂਹਰੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਅਟਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਮਰਿਆ ਮਿੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗਊ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬਚਨ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ
ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੋਨੀਓ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਮਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਗੁਰਵਰ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਗਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਛਟੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਸ ਖਿੱਚੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੋੜਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਆਪ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਨ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਨਵੇਂ ਪਹਿਨਾਏ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲਿਆਂਦੀ, ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਨ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਛਟੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਟੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰੀ ਹੋਈ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿੰਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਥਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਔਖਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਰੂਪ ਹੋਰ ਦੇਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਪੂਜਣਾ। ਉਹ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਜਾਂ ਧੂਫ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਫੱਟੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕੌਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਕੌਲੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੱਖੋ।
सत्कार नाल रखो। जिथे गुरबाणी दा सत्कार है बरकतां ही उत्थे है। आखो सतनाम। इत्थे तुसीं आउंदे हो। आ जिहड़ा प्रोग्राम हुण होया है ये फसलबाड़ी दी सुख शांति वास्ते, माल पशु साडे सरीरक तंदुरुस्तियां वास्ते आ प्रोग्राम हुंदा है ना अगस्त के महीने का। इत्थे क्यों आउंदे आ बई? क्योंकि गुरबाणी पढ़ी जाती है। गुरबाणी करके आ थां दा सत्कार है। जे कल नूं इत्थों गुरु ग्रंथ साहिब किते होर चले जाण दसो फिर आ आनंद रहूगा गुरमुखों? जां हुण कीर्तन चलदा, पाठ चल रहे ने, जिन्ने प्रेम नाल हुण बैठे हो, जदों कीर्तन गुरबाणी ना चलदी होई परसों चौथे नूं फिर दसो भी आए बैठोगे? आ आनंद बनूगा? तो फिर ये आनंद, शांति, प्यार, टका गुरबाणी करके है। आखो सतनाम। घरां विच जिथे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होवे ना, बाहरों लगदा गुआंढी भी लंघ रहा मत्था टेक के जांदा है। ते जे घर का सत्कार हो सकदा प्यारिया, जे गुरबाणी नूं हिरदे च वसा लेगा, तू भी जिथे जाएगा तेरा बाणा देख के, तेरी बाणी देख के मल्लो मल्ली सिर झुकूगा। इस करके बनना है उदां दे गुरमुखो। अरदास करियो मालिक किरपा करे, वो निशानियां कायम रखनियां आपां। छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहिब कहंदे भाई ये निम दी टाहनी जिहड़ी गड्डी है आपां नहीं पट्टनी, ये वड्डा बिरछ बनू। वो निम फिर हरा होया गुरमुखो। ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने यह भी वचन कीता सी, कहंदे ये जिहड़ा अस्थान है इत्थे कड़ा प्रसाद दी देग खुली सदा वास्ते वरतदी रहूगी। हुण तक भी देशां विदेशां तो संगतां आउंदियां कड़ा प्रसाद दीयां देगां वरतदियां रहिंदियां। सो लओ समा मैनूं इजाजत नहीं दे रहे, आपां समाप्ति 5-7 मिनटां च ही कर देनी है। एक दो बेनतियां करके ते ਜਿਹੜੀਆਂ भाई बेनतियां ने, देखो धीर मल भी गुरु का सपुत्र सी पर ਉਹਦਾ सत्कार नहीं होया। जो मर्जी करी गया, बकाले जाके भी देखो बाबे बकाले गद्दी ला के भी बह गया, पर प्रगट तो गुरु तेग बहादुर साहब ही होए। आखो सतनाम। क्यों? जिथे भजन है, नाम जपिया जाता है, पूजा उसे दी होनी है। हुण धीर मल तां नहीं लग्या, आखे रह पिया करतारपुर साहिब, क्यों गुरु दे चरण पए हुए ने। ते बाबा गुरदित्ता जी दे फिर सपुत्र सन जेड़े हर राय साहिब जी, ये कहिंदे फिर महाराज दी नाल नेड़ता बना ली इन्होंने। हर बचन मनना छेवें पातशाह दा। एक दिन बगीचे च टहलदे फिरदे है ते लंबा चोला पाउंदे हुंदे खुला, फुल्लां नाल वजन करके ना चोला, कई फुੱਲ टुट गए गुरमुख। ते हर राय साहब जी उत्थे ही बह गए, न्याणी जी उम्र। गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे बेटा की हो गया? गल्लां बातां करदे आपां तुरे आउंदे सी, तुसीं बह कातों गए बेटा जी, की गल? कहंदे जी मेरे मन नूं दुख लग्या। काहदा? कहंदे जी आ देखो मेरा चोला वजन करके ना आ फुੱਲ टुट गया। थोड़ा समा पहलां ये महकां वंडदा सी, हुण ये टुट गया बेचारा, खिंड गया। मैनूं इस गल का दुख है। छेवें पातशाह भी समझ गए कि जिन्हों फुੱਲ दे टुटण का दुख है वो किसी का मन भी नहीं तोड़ूगा। आखो सतनाम। देखो गुरु हर राय साहब जी महाराज एक फुੱਲ टुटण का भी दुख मनाया, तो बाद विच भी इन्हां ने वातावरण संबंधी बहुत योगदान पाया, बहुत योगदान। जरदे नहीं सी फुੱਲ टुटिया, रुख नहीं सी पटदे, देसी जड़ी बूटियां लिया के दवाइयां तैयार करनियां, दसिया भी ये रुख साडे वास्ते है, साडा भला करदे ने। कहंदे जी फुੱਲ टुट गया। छेवें पातशाह कहंदे पुत्रा जे तैनूं फुੱਲ टुटे दा दुख है ना, लै अज तो गल पल्ले बन लै, चोला पाउणा माड़ी गल नहीं है, खुला पा लंबा पा, पर दामन संकोच चलो। आखो सतनाम। अपना आप संकोच के चलना है। यह जा पल्ला फड़िया सारी उम्र वो छड्डिया नहीं फिर हर राय साहब जी ने। छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र अपने पोतरे हर राय साहब जी नूं फिर गुरता गद्दी बख्शिश की। आखो सतनाम। सारी जिंदगी गुरमुख प्यारिओ देखो फौजां भी रखियां, 2200 घोड़ सवार हर वेले नाल,
पर किसे ते चढ़ाई नहीं कीती गुरमुखो। आ तुहाडे इधर हरियां बेलां हैगा ना गुरुद्वारा साहब, हुशियारपुर जदों जाने आ, कहंदे जदों आए घोड़े फिरदे सी, घोड़े ते प्रजापत सीगा, ਉਹਦੇ ਘਰੇ गुरु साहब ਦੇ घोड़े चले गए ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਵੇਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੇਟ 'ਚ ਵੇਲ ਲਾ ਲਈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੇਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਈ, ਖਾ ਗਏ ਘੋੜੇ ਵੇਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੈਂ ਅੱਜ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛਕਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਵੇਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਉਹ ਛਕ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਵੇਲਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਓ, ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਗਣ ਛੱਡਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਅਮਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡੀ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਸੀਗੇ ਅਮਲੀ। ਚੌਥਾ ਚੁੱਪ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਊ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਛੱਡੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ। ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ। ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਚੰਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਠਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਠਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਉਹ ਹੀਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਵੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚਿੱਠਾ ਲੈਣਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਅਜੀਤ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜੁਝਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਅਜੀਤ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜੁਝਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੇ ਫੱਟ ਖਾਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਤਲਵਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਸੀ ਲੁਟਾਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਸੀ ਲੁਟਾਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਜਾ, ਕਦੇ ਪੜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਕਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਕਦੇ ਪੜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਕਿੱਸਾ
गुरु दशमेश जी दा लै जा, कदे पढ़ वेख लिया। दादी वास्ते सी पाउंदी गंगू ब्राह्मण दे ताई। जानदे हो ना, जदों गिरफ्तार करवाउंदा सी दादी ने वास्ते पाए सी, वे भाई गंगूआ मेरे लालां ते कहर ना कर। हालांकि पहला ये आनंदपुर साहब गया सी, जाके इहने मिन्नतां कीतियां सी, मां मेरा कोई काम नहीं चलदा। गुरु जी नूं कह के छोटी मोटी नौकरी दवा दो। माता गुजर कौर जी ने आख्या सी, लाल जी ब्राह्मणां दा मुंडा है, कम लभण आया है। महाराज वेख के हसे सी, वाह मालका, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। 21-22 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ, ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਦਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤਾਈ, ना तू लालच च आके एडा कहर कमाई। गंगू खेड गया चाल नीहां बिच चिणे लाल, गंगू खेड गया चाल नीहां बिच चिणे लाल। कदे सुरती सरहंद वल लै जा, कदे पढ़ वेख लिया करी। किस्सा गुरु दशमेश जी दा कदे पढ़ वेख लिया। एक हथ विच खंडा दूजे हथ विच सीस। वो कौन सी? सारे आखो धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। एक हथ विच खंडा दूजे हथ विच सीस। आहू जालमां दे लाहे ना कोई मन्नी ओना चीस। बाबा दीप सिंह सीस हर मंदिर चढ़ाया, बाबा दीप सिंह सीस हर मंदिर चढ़ाया। जाके तू भी उसे दर उत्ते टह जा, कदे पढ़ वेख लिया। किस्सा गुरु दशमेश जी दा, सारे बोलो किस्सा गुरु दशमेश, कदे पढ़। साडे गुरां वल्लों सुनो जेड़ी होई ए पुकार। हुण सुनो, दिहाड़े मनाउने चंगी गल है। देगां करवाओ, रुमाले साहिब चढ़ाओ, बस्तर माया जो हो सकदा सेवा करो। पर जिहनूं सेवा करन वास्ते आउंदे हो, ये भी सुनो कहिंदा की है। साडे गुरां वल्लों सुनो जेड़ी होई ए पुकार। केस दाड़ी रोम रखो, सिर बन्नो दस्तार। मन विचों वहम कढ, लड़ टेविआं दा छड्ड। मन विचों वहम कढ, लड़ टेविआं दा छड्ड। सिखा रस्ते धर्म वाले पै जा, कदे पढ़ वेख लिया करी। किस्सा गुरु दशमेश जी दा लै जा, कदे पढ़ वेख लिया, कदे पढ़ वेख लिया, कदे पढ़ वेख लिया करी। सो घरां दे विच भाई गुरबाणी दे गुटके, धार्मिक इतिहासक ग्रंथ रखो। कदे ना कदे जरूर वो जागण है। देखो अगे फोन नहीं सी हुंदे, आपां नूं पता नहीं सी हुंदा किवें चलाउणे है। घर घर फोन आ गए, अनपढ़ बंदे भी चलाउण लग गए। जे हत्थां 'च गुरबाणी दे गुटके होणगे, महाराज किरपा करनगे, पढ़नी भी आ जूगी। आखो सतनाम। सो लो हुण इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो। समा
ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਦੀ ਗੁਜਰੇ ਪੈਂਦੀ ਮੁਜਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ, ਧੰਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਘੜੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਪਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 2 ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਡੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲੂ ਭਾਈ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਬੋਲੂ ਆਪੇ ਫਲ ਭੋਗ ਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਹਰਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਹਉਮੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਬਸ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਜੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਧਰ ਮਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੀਡੀਏ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਦਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ। ਲਾਸਟ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੋਲਿਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ, ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਜਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ, ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ, ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ, ਜਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ, ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਜਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ, ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਜਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ, ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਜਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ, ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ।